Yes, welcome to VSchool. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ മെരുക്കിയെടുത്ത് വളരെ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ സെഷനിലേക്ക് welcome to once again. So, in my early sessions, I have already told you English is a language. Okay, but communication is a skill, it's very important. So here we are trying to catch the skills. How to express ideas, how to express our dreams, and how to express questions. In our day-to-day life, there are a lot of questions arise, knowingly or unknowingly. So in this session, we are going to deal with how to express questions, especially in day-to-day life. So some certain points, some certain vocabularies are enough to express our ideas. നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികവും ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന കുറേ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദിനം പ്രതി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരാളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഫേസിൽ നോക്കി ചോദിക്കാനാണ് ഈ സെഷൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വെൽക്കം ടു VSchool. So we are going to train the old language English. So you have been trying to speak for many years, many months and many years. But you are facing the problem to speak English confidently. But don't worry people, I am here to help you. So we speak English confidently. So first of all, if you are going to speak English, first one you have to listen that language. If you listen that language, automatically you speak that language. Okay? So don't scroll this class. You should be with me to speak English. So we are moving to our class, English speaking class, and come listen and speak. So in this session, we are trying to catch, we are trying to interact, we are trying to study, we are trying to express questions in our day-to-day life. Okay, so this method, before moving to the session, I am going to give you simple magic rules. Next point, real life talks is very important, and vocabulary rule that, then avoid common mistakes. These are the 4 points very important when you are going to speak. Simple magic rules means, so here some certain words are used to express. Then real life talks, in day-to-day life, lot of questions are asked. We are trying to develop vocabulary build-up. Every day we should try to create, we should try to find some vocabulary for the build-up of our language. Next point is avoid common mistakes. If you have a good trainer, so you can avoid common mistakes in daily life. To be frank, I am saying that you speak English without fear, without doubt. So error is common. Okay, നമുക്ക് തെറ്റുകൾ സ്വാഭാവികമാണ്. അതിനെ ഓർത്ത് വിഷമിച്ച് തെറ്റിപ്പോകുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വൊക്കാബുലറി ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒന്നും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കേണ്ട. ട്രൈ ടു സ്പീക്ക്. 1-2 വാക്കുകൾ അറിയാതെ പറയാം. നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും വലിയ മേന്മയുള്ള ആളുകളോ വലിയ രീതിയിൽ ലാംഗ്വേജ് ഉള്ള ആളുകളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. നമ്മൾ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ സംസാരിച്ചു? തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത്, അല്ലേ? പിന്നെ ശരികളിലേക്ക് എത്ര വേഗം നടന്നുപോയി, അല്ലേ? അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ വേഗം പറന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെഷനാണിത്. സോ നമ്മൾ പോകുന്നു നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക്. സോ ഡു യു ആക്ഷൻ നെയിം 1. നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോമാണത് ഡു യു. എന്താണ് ഡു യു? കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരാളിലൂടെ, അതാണ് യു. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഡു യു കഴിഞ്ഞു ഒരു ആക്ഷൻ നെയിം 1 ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻ? ഇപ്പൊ ഗോ ആക്ഷൻ ആണ്, കം ആക്ഷൻ ആണ്, പ്ലേ ആക്ഷൻ ആണ്, റൈറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ്. ഇതൊക്കെ ആക്ഷൻസ് നെയിം ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം, അല്ല നമ്മൾ പേടിച്ച് അനങ്ങാതിരുന്നൊന്നും അല്ല സംസാരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ പക്കയായിട്ട് ബിൽഡപ്പ് ആയിട്ട് പറയണം. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ് പാറ്റേൺ, ദിസ് ഫോം, ഡു യു ആക്ഷൻ നെയിം, ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ഗോൾഡൻ റൂൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, ഒരു ചോദ്യമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത്? അതിനുള്ള സിമ്പിൾ മെത്തഡാണ് ഈ പോയിന്റ്. എന്താണ് ഡു യു? ഇനി എന്തൊക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ്? ആക്ഷൻ നെയിം 1. നമുക്ക് ആക്ഷൻ 3 രീതിയിലാണ് പറയാം. ആക്ഷൻ നെയിം 1, 2, 3. ഇവിടെ എന്ത് വേണം? നെയിം 1. നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റ് ആക്ഷൻ എന്നാ പറയാം. പ്രസന്റ് ആക്ഷൻ, ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ഷൻ. പോകുന്നു, വരുന്നു, കാണുന്നു, എടുക്കുന്നു, വാങ്ങുന്നു, അഭിനയിക്കുന്നു, പഠിപ്പിക്കുന്നു, പഠിക്കുന്നു, ലൈക്ക് ദാറ്റ്.
ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ നെയിം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗോ, കം, സ്റ്റഡി ആൻഡ് സ്പീക്ക്. ഗോ, കം, സ്റ്റഡി ആൻഡ് സ്പീക്ക്. സോ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ നെയിമുകളാണ് അല്ലേ. സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ലിസൺ, പ്രിപ്പയർ, എൻജോയ്. ഇത് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ ആണ്. ലിസൺ കേൾക്കുക, പ്രിപ്പയർ തയ്യാറെടുക്കുക, എൻജോയ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡു യു യൂസ് ഫേസ്ബുക്ക്? നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഡു യു യൂസ് വാട്സപ്പ്? നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഡു യു ഗോ? നിങ്ങൾ പോകുന്നു? ഡു യു കം വിത്ത് മീ? നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നു? ഡു യു ഷോ മീ ദ പിക്ചർ? നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കാമോ? So simple. പഠിച്ചു. So you have studied and you have not. Okay. So this is a method. Do you plus action name. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഉള്ള മെത്തേഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ സെഷനിലൂടെ. സോ പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം. ഡു യു ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ നെയിമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഡു യു കോൾ മീ? നീ എന്നെ വിളിക്കുമോ? എന്താണ്? ഡു യു കോൾ മീ? നീ എന്നെ വിളിക്കുമോ? ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് അല്ലെ. ഡു യു കോൾ മീ? ഓക്കെ. അടുത്ത നോക്കി, ഡു യു കം വിത്ത് മീ? നീ എൻ്റെ ഒപ്പം വരുമോ അല്ലേ. ഡു യു സ്റ്റഡി ഇംഗ്ലീഷ്? നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുമോ? ഓക്കെ. നോക്കൂ, ഡു യു ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ നെയിം ആണ്. ഡു യു ഡ്രൈവ് എ കാർ? നിങ്ങളൊരു കാർ ഓടിക്കുമോ? ഡു യു റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ? നിങ്ങൾ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ വായിക്കുമോ? ഡു യു ഹാവ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ അല്ലേ. നോക്കൂ, ഡു യു നോ ഹിം? നിങ്ങൾക്ക് അവനെ അറിയാമോ? ഡു യു മാനേജ് കിഡ്സ്? നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഡു യു ഹാവ് എ സെൽഫോൺ? നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫോൺ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ, ഡു യു ഹാവ് എ സെൽഫോൺ? ഡു യു ഹാവ് എ കാർ? ഡു യു ഹാവ് ഹൗസ്? ഡു യു ഹാവ് എ കമ്പനി? ഓക്കെ. ഡു യു ഹാവ് എ ലാപ്ടോപ്പ്? ഡു യു ഹാവ് എ ക്യാമറ? ഡു യു ഹാവ് എ ബൈക്ക് അല്ലേ. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുമോ? ഡു യു കോൾ മീ? നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ? ഡു യു ഹെൽപ്പ് മീ? നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം വരുമോ? ഡു യു കം വിത്ത് മീ? നിങ്ങൾ പഠിക്കുമോ? ഡു യു സ്റ്റഡി ഇറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണിക്കുമോ? ഡു യു ഷോ മീ? യെസ്, ദീസ് ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഇൻ അവർ ഡേ ടു ലൈഫ്. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഡസ് എ പേഴ്സൺ ആക്ഷൻ നെയിം. ഇവിടെ നോക്ക്, നമുക്ക് ഡു മാത്രമല്ല ഡസ് ഉപയോഗിച്ചും ചോദിക്കാം. എങ്ങനെയാ? അവനോ അവളോ ആണെങ്കിൽ ഡു പറയരുത്, ഡസ് പറയാം. അവനോ അവളെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക? ഡു അല്ല, ഡസ് ആണ്. ഡസ് ഹി നോ ഹിം? അവന് അറിയാമോ? ഹിം മാറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഹർ ഉപയോഗിക്കാം. ഡസ് ഹി നോ ഹർ? അവൻ അവളെ അറിയാമോ? ഇനി അവൾക്ക് അവനെ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഡസ് ഷീ നോ ഹിം? ഡസ് ഷീ നോ ഹിം? അവൾക്ക് അവനെ അറിയാമോ? തിരിച്ച് ഡസ് ഹി നോ ഹർ? അവൻ അവളെ അറിയാമോ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിയേ, ഡസ് ഷീ ലവ് കിഡ്സ്? അവൾ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണോ? ഡസ് ഷീ ലവ് കിഡ്സ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹി അതുപോലെ ഷീ ഇതൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ഡസ്സിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡസ്സിലായിരിക്കും. അവിടെ ഹിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരാളുടെ പേര് പറയാം, ഷിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരാളുടെ പേര് പറയാം. ഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണല്ലേ. അവൻ, അവൾ, അവനും അവൾക്കും പേരൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഹീക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ രാഹുൽ എന്ന് പറയാം, ഷീക്ക് വേണമെങ്കിൽ റാണി എന്ന് പറയാം. സോ എനിവേ നമുക്ക് ഡസ് ഉപയോഗിച്ചും സോ വി ക്യാൻ ഫ്രെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ബട്ട് വൺ തിങ്, അങ്ങനെ ഡസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ഡസിന് ശേഷം പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും. സിംഗിൾ പേഴ്സൺ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തായിരിക്കാം, ഒരു പെൺകുട്ടിയാവാം, ആൺകുട്ടിയാവാം, അങ്ങനെയാവാം. സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഡസ് ഹി ഹാവ് എ സെൽഫോൺ? അതായത് അവനൊരു സെൽഫോൺ ഉണ്ടോ? അവന്. ഇനി അവൾക്കാണെങ്കിലോ, ഡസ് ഷീ ഹാവ് എ സെൽഫോൺ? ഡസ് ഷീ ഹാവ് എ സെൽഫോൺ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ അവനോ അവൾക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മളെപ്പോഴും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് രണ്ടാമത്തെ ഒരാളായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വരുന്നോ, പോകുന്നോ, ഉണ്ടോ, എടുത്തോ, കഴിച്ചോ, അല്ലേ? സോ ഇത് കോമൺ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ. ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. യു ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് എ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ടു പ്രാക്ടീസ് ദി സെഷൻ. സോ പ്രാക്ടീസ് മേക്ക് ദ ഫുൾ മാൻ. നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് പെർഫെക്റ്റ് ആയി വരിക. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിന് വേറെ ഒരു മാജിക്കും ഇല്ല. ദർ ഈസ് നോ മാജിക് അറ്റ് ഓൾ സ്റ്റഡി ഓർ ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വി ഷുഡ് ലിസൺ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. Okay, so we should create some vocabulary. We should try to find out some vocabulary like that. In this session, we try to know
ഹൗ ടു എക്സ്പ്രസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഫോമാറ്റാണ് ഡു ഡസ്. പോകുന്നോ, പറയുന്നോ, എഴുതുന്നോ. ഡു യു ഗോ, ഡു യു സ്റ്റഡി, ഡു യു റൈറ്റ്, ഡു യു പ്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് മറക്കല്ലേ. നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോസിനോട്, നിങ്ങളുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സിനോട് ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നോ? ഡു യു സ്റ്റഡി. നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നോ? ഡു യു ഹെൽപ്പ് മീ. സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഡു മാറ്റി ഡസ് ഉപയോഗിക്കുന്നപ്പോഴാണ് തൊട്ടതിന് ശേഷം വരുന്നത് ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയോ ഷിയോ ഒക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് ഡസ് നമ്മൾ ചേർക്കുക. ആ ഡസിന് ശേഷം ഹിയും ഷിയും മാത്രമല്ല, അവിടെ പേരുകൾ പറയാം. ഒരാളുടെ പേര് പറയാം. രാഹുൽ, റാണി, രാജു, സ്മിത, ആശ, നിർമാല്യ, ഭരത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ സെഷനോടെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഒരു ഹാബിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ. അപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പഠിച്ചു. ഇതാണ് ഫോമാറ്റ്. ഈ ഫോമാറ്റ് കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്, അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ അടുത്തൊരു പോയിന്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാം? എൻഗേജ് ചെയ്യാം. അതുവരെ ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ഫോർ യു. താങ്ക് യു.